घोड़े पाखर सोयने साखत, बूझण तेरी बाट। तरकस तीर कमान सांग, तेग बंद गुण धात। वाजा नेजा पत सो परगट, करम तेरा मेरी जात। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िए तन पीड़िए। मन में चले विकार। एक ऐसा पावन पवित्र गुरु नानक देव जी महाराज ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। इतनी गल तो स्पष्ट है, प्रथम शरीर है, फिर मन है, फिर आत्मा है। सारे दा सारा पशु जगत शरीरक तल ते जी रहा है, लोड़ां दे तल ते जी रहा है। पर मनुख लोड़ां दे नाल नाल, शरीर दे नाल नाल मानसिक तल ते जी रहा है। ते मन दियां अपनियां कुछ कामनावां ने, मन दियां अपनियां कुछ इच्छावां ने, और इन्हां कामनावां ने बहुत वड्डे पसारे नूं जन्म दिता है। इतना जीवन वड्डा नहीं जितना पसारा वड्डा हो जाता है, और इस नाल मानसिक तनाव वध जाता है। इस वास्ते मनुख सिर्फ शरीरक तल ते ही रोगी नहीं, मानसिक तल ते रोगी है। शरीरक तल ते शायद कोई रोगी होवे, पर मानसिक तल ते सतगुरु कहते ने जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। तो प्रथम शरीर दे तल ते मनुख सावधान होवे। सतगुरुदेव जी महाराज खाण पीण दा संजम दसते ने, और साफ कहते ने बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। ਉਹ ਖਾਣਾ ਜੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਜੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ ਦੇਵੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਰਸੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਵਰਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਾਯु ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, कोई कफ प्रधान शरीर है, और कोई पित्त प्रधान। अपने शरीरक सुभाव नूं वेख के खाणियां प्रति जो सुचेत हो जाता है, वो शरीरक पीड़ा तो बच जाता है, मानसिक विकार तो बच जाता है। और जैसे शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे, एकदम पहनण दी दुनिया आरंभ हो जाती है। पर पहनना सिर्फ प्रदर्शनी वास्ते होवे, पहनना सिर्फ नुमाइश होवे, पहनना अपनी बिरती नूं भी बाहर मुखी करे ते दूजियां दी बिरती नूं भी अपनी तरफ खिंचे, ऐसा पहनना भी मानसिक विकारां नूं जन्म देंदा है। तो सतगुरु उस तों भी सानू वरजदे ने, बाबा होर पहनण खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। अगां चल के मेरे पातशाह मन दी उस अवस्था का जिक्र करते ने जद तन तो मनुख निश्चिंत हो जाए ते मन बड़े पुरजोर ढंग नाल मंग करन लग पैंदा है। और यही एक ऐसा शब्द है जिस दे चार रहाव ने, चार ठहराव ने। ये अपनी तरह का इंज कह लो एक महान शब्द है, जिस दे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार रहाव ने। चार रहावां दे भाव, चार भाव सतगुरां ने साडे सामने रखे ने। प्रथम शरीर,
और शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे तो फिर पहनना, और पहनना भी ऐसा हो जाए कि अपने आप ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਕਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁਖੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਭयंकर ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੇ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਪੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਤਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪੰਨ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਗ ਤਿਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ। ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡਪਣਾ ਧਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਪਣਾ ਸੰਪਦਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਪਣਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਤਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। और जितनी ज्यादा धन संपदा है उतनी ज्यादा प्रभुता है, जितनी ज्यादा सत्ता है उतनी ज्यादा प्रभुता है, और जितनी ज्यादा प्रभुता है महाराज कहते ने उतना ही वड्डा है, और जितना ज्यादा वड्डा है उतनी ही ज्यादा चिंता है। बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। इसनों एक होर ढंग नाल भी धन गुरु नानक देव जी महाराज ने खोलिया, जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे भरमंता। जिसको ले धन संपदा ज्यादा है उथे अधिक चिंता है, पर जिथे लोड़ जोगा भी नहीं उथे भटकना है, उथे मन दे भरम ने, और उथे बहुत धावना है, उथे बहुत भटकना है। एक थां ते भटकना है और उस भटकन दे भुलना ने इस वास्ते आम कह दिता है कि गुनाह गरीबी तो जन्म लेंदे ने। गरीबी मुफलसी गुनाहां दी जननी है, गुनाहां दी मां है। मजबूरियां मनुख नूं रसातल दे च लै जांदियां, धरातल दे जो है लै जांदियां ने। इस वास्ते साहिब कहंदे ने जिथे लोड़ां दी पूर्ति नहीं हो रही उथे ते भटकना है, और जिथे लोड़ां दी पूर्ति तो भी अधिक है उथे चिंता है। बड़ी भयंकर जो है चिंता है। जितने संपन्न देश ने उतने ज्यादा चिंतातुर ने, और जितने संपन्न घराने ने उतने ज्यादा चिंतातुर ने, और जितने ज्यादा चिंतातुर ने उत्थे उतने ज्यादा मनोरंजन दे साधन मुहैया कीते जांदे ने, उपलब्ध कीते जांदे ने। मनोरंजन गरीब अजे जिस दियां तन दियां ही लोड़ां दी पूर्ति नहीं हुई, अजे तन दा ही मसला हल नहीं होया, अजे तन ते चीथड़ा नहीं है, अजे पेट दे च रोटी नहीं है, इनू मनोरंजन नहीं चाहिए। शरीर सब तो अगे है, अजे शरीर दा मसला हल नहीं होया तो मन पिछे खड़ा है, मन नंबर 2 ते खड़ा है। जिस वक्त भारत संपन्न सी और ईरानिया अफगानिया ने तुर्की लोगों ने इनू सोने दी चिड़ी आख्या। उस जमाने इस देश दे घर घर दे संत पैदा हो रहे सन, देवते पैदा हो रहे सन, देवियां पैदा हो रही सन। धन संपदा बहुत सी, शरीर दा मसला हल हो गया सी। मन दे मसले नू परमात्मा दे नाम नाल हल कर रहे सन, प्रभु चिंतन नाल हल कर रहे सन। चाहे थे राजकुमार सिद्धार्थ होवे, चाहे महावीर होन, आखिर राजघरानियां दे फरजंद सन।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ, ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ। ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਫੈਲੀ, ਧਨਾੜ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੇ, ਔਰ ਜਦ ਧਨਾੜ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਸਤਾਧਾਰੀ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਤਲ ਤੇ ਪਛੜੇ ਸਨ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਹਵਾ ਚਲੀ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਦੇਵੀ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਦੇਵਤਾ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਸੰਤ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਝੋਂਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਧਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤੋ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੁਫਲਸੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਔਰ ਮੁਫਲਸੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੋਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਯੋਗ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਉਮੰਗ ਤੇ ਤਰੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਤਰੰਗ ਤੇ ਉਮੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਨ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੰਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੱਪੀ ਬਣ ਗਏ, ਛੋੜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮਿਕ ਚੈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो खैर जैसे जैसे शरीर ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਬੜੇ ਭयंकर ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਨਣਾ ਅਗਰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨ ਜਦ ਬੜੇ ਭयंकर ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਰੰਗੀਨੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਮਨ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਗਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਬੜੀ ਤੀਕਸ਼ਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੰਘ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਪੰਨ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਬਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਇਹ ਜੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਣਕਣਾ ਦੇ ਕੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਂ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਛਣਕਣਾ ਦੇ ਕੇ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਛਣਕਣਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਪਸਾਰਨੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੂ ਬਹੁ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਸੰਪੰਨ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਛਣਕਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਥਾਈ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਸਨੂਈ ਨਹੀਂ। ਦਾਇਮੀ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਖੇੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਈ ਖੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਇਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਤਲਵਾਰ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਰ ਕੋਲ ਹੋਵਣ, ਭੱਥਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੋਵਣ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਬਹਿਲਾਵਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੋਇਨੇ ਸਾਖਤ ਬੂਝਣ ਤੇਰੀ ਵਾਟ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਤਸਤ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਹੀ ਘਰ ਚੋਂ 4 ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਾਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸੀ, ਮਹਿਮਾਨ। ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ ਨਿਘਰਿਆ ਘਰ ਆਓ, ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੇ ਆਵਣਾ ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆਓ। ਤਨ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਘਰ ਕਬਰ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਖੁਦਾ ਹੈ। तो बाबा फरीद कहते घर ते आवाज़ां पे मारदा है, ऐ तन कबर आवाज़ां पे मारदा है। कबर तैनू बुला रही है, गोर निमाणी सड करे। गोर कबर नू कहंदे ने। गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवना मरनो ना डरिया। मौत दा भय दूर कर। ऐ तन तेरा घर शमशान ही है, ऐ तन तेरा घर कब्र ही है, पर मन तेरा घर खुदा है। तेरा घर शमशान नहीं है, तेरा घर भगवान है। अपने घर दी चिंता कर, पर उस घर दे रस्ते दा नहीं पता। और असी देखते हाँ सारी जिंदगी
ਲੋਕ ਕਈ ਦਫਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਤੇ ਮੇਂ ਕਟ ਗਈ ਕੁਛ ਗੁਨਾਹੋਂ में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिंदगी बड़ी थोड़ी है और रस्ते ही कोई मनुख बदलता रहे तो जिंदगी रस्तियां च ही खत्म हो जाती है, मंजिल तक पहुंचना औखा हो जाता है। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਸਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਬਣੇ। ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਬੌਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਮਤ, ਸਿੱਖ ਮਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ 4 ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬਣੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਰਸਤੇ, सरकारी रस्ते, बहुत वड्डे महान और खूबसूरत रस्ते, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी, पारसी। पर कई दफा मनुख की अपनी आदत होंदी है विंगे टेढ़े रस्ते ते चलना। कदी कदी शाहराह ते चलन वाले उकता जाते ने, मंजिल नूं दूर समझ के तो विंगा टेढ़ा चलन लग पैंदे ने और विंगा टेढ़ा चल के भटक जाते ने, पर कदमां दे निशान ते बन जाते ने। उन्हां दे कदमां दे निशानां दे उत्ते दुनिया होर चलन लग पैंदी है और इस तरह विंगे टेढ़े रस्ते बन जाते ने। वो पहुंचते किधरे भी नहीं, सहरा दे च भटका के रख देंदे ने। इस तरह दे मार्ग इस्लाम दे च बने, इस तरह दे मार्ग यहूदियां ते ईसाइयां दे च बने, इस तरह दे मार्ग हिंदू मत, सनातन मत, जैन मत, बौद्ध मत ते सिख मत दे च बने। निकले छोटे छोटे रस्ते, पर यह किसी दी बेढंगी चाल ने शाहराह नूं छड्डिया और एक पासे भटकिया। उहदे कदमां दे निशान, भटकण दे निशान जमीन ते रह गए और उन्हां ही निशानियां नूं कईयां ने मार्ग समझ के चलना शुरू कीता तो भटके हुए रस्तियां दे उत्ते चलण वाले भटक गए। शाहराह अज भी असीं देखदे हां, उन्हां ते कोई बहुत भीड़ नहीं है। बकौले भगत कबीर, जह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहो कबीर। जिस रस्ते ते चतुर चलाक मनुख चल पे बड़ी भीड़ चल पई। तार्किक बंदा, तर्क करने वाला, जैसे रस्ते च औघट घाटी आई, पहाड़ आया, उन्हें किनारा कशी की थी और किनारा कशी करदियां ही भटक गया। और ये पहाड़ जिन्हां ने अबूर नहीं करना सी, उन्हां नूं ये भटकण चंगी लगी तो उसके पिछे चलन वाले भी भटके और इस तरह के भटकण वालियां दे करके चलन करके रस्ते बने। ये भटके हुए रस्ते करीबन करीबन सारी दुनिया दे जो है मौजूद ने, जिन्हां दे उत्ते चल के मनुख प्रभु तक ते नहीं पहुंचता, भगवान तक ते नहीं पहुंचता, पर हाँ रस्तियां दे भटक के रह जाता है और ये साफ दिखाई देता है। इस वास्ते एक आलम नूं कहना पिया, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिथे रास्ता कठिन दिखाई देवे मनुख उत्थे रास्ता बदलण दी जो है कोशिश करता है। ते प्रभु दा मार्ग मैदानी रस्ता नहीं है, पहाड़ी रस्ता है। एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहो कबीर। इसे नूं रविदास कहंदे ने, घट औघट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये सिंह एक बेनती, मेरी पूंजी राख मोड़ार। औघट घाट उसनूं कहंदे ने जिस दे ते चढ़ना बहुत कठिन होवे, जिस तो लंघना बहुत कठिन होवे और चढ़ाइयां ते दम फुल जाए। इस तरह दा ही परिपूर्ण परमात्मा दा मार्ग है, क्योंकि सुरत नूं बुलंदियां ते लै जाना है, उचाइयां ते लै जाना है। इन्हां उचाइयां तो जो भी घबरांदे ने रस्ता बदलदे ने और पहली दफा जो रस्ता बदलदा है वो भटकिया होया इंसान, उहदे कदमां दे निशान पक्के रस्ते बना देंदे ने और उस एक दे भटकन करके बड़ी दुनिया भटकदी है। और इस तरह की भटकन करीबन करीबन सारे जगत दे जो है मौजूद है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, यही मेरी घोड़े दी असवारी है, यही सोने दी काठी है,
हे प्रभु, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੋਏ ਨੇ ਸਾਖਤ ਬੂਝਣ ਤੇਰੀ ਵਾੜ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇ ਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜੋ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸਿੰਗਾਰ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਜਪ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੁਝਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੋਏ ਨੇ ਸਾਖਤ ਬੂਝਣ ਤੇਰੀ ਵਾਟ। ਤਰਕਸ ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਸਾਂਗ ਤੇਗ ਬਨ ਗੁਣਧਾਤ। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे अनंत गुणां ਨੂੰ ਜੋ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਤੀਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਤੇਗ ਬੰਦ ਜਿਸ ਦੇ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗਾਤਰਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਾਤਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੀਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਜਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨੁਸ਼ਬਾਣ ਸੀ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਾਰਕਿਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਵੇਖੋ, गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रेण छारी, इस आगे टिके ना को विकारी, गुरपूरे ए गल सारी। साडे कोल गदा है गरीबी दी, विनिम्रता दी, निर्माणता दी। साडे कोल खंडा भी है दुधारी, केड़ा? जो सारियां दे चरनां दी खाक बन गया, हर एक दे पैरां दे थल्ले हो गया। सानू किसी दे सिर दे उपर बैठण दा शौक नहीं, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖਾਕ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਤਰਕਸ ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਸਾਂਗ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗੁਣ ਧਾਤ, ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ ਪਦ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ, ਸਾਡੀ ਪਾਤ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਚੜੀਏ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਹੋਰ ਅਸਵਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਸਭ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੋਰੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਚੜੀਏ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ।